ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, मैं खुशी शर्मा आप सब ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 150 MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਫॉर्म्स ने, इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ कुछ एक ईयर्स ने, मतलब जिन्ना भी सिलेबस है वह कुछ पार्ट लैके मैं 150 MCQs बनाए ने जो तुहाडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहणगे। इसलिए तुसी कॉपी पैन नाल लेके बैठना है तां जो तुसी अपने नोट्स नाल प्रिपेयर कर सको। तो इस तो इलावा जेकर तुसी चैनल ते फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सबसक्राइब कर लवो तो तुसी पुरानियां वीडियोज़ नूं भी देख सकते हो तां जो तुहाडी तैयारी हुंदी रहे। शुरू कर लेंदे अज दा वीडियो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन हीमोफीलिया, पंजाबी दे विच कर लेंदे इनू। हीमोफीलिया विच हीमोलिसिस हुंदा है, खून दा थक्का नहीं जमदा, लाल रक्ताणु चिपक जाते हैं, इन्हां विचों कोई नहीं। हीमोफीलिया की है? हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जिहदे विच की हुंदा है। इहदा राइट आंसर है ब्लड डजंट क्लॉट, ऑप्शन नंबर बी, खून दा थक्का नहीं जमदा। हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है, ठीक है जी। इस डिसऑर्डर च की हुंदा है, जेकर शरीर दे विच सट लग जाती है, किते कुछ कट लग जाता है तो खून का लगातार रिसाव हुंदा रहिंदा है, लगातार खून वगदा रहिंदा है। खून जो है वो जमा नहीं हुंदा, थक्का नहीं जमदा, उहदा मतलब खून का लगातार बहाव हुंदा रहिंदा है हीमोफीलिया दे विच, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, शरीर विच रोगां तो लड़न की शक्ति नूं कहंदे हन। जे शरीर दे विच रोगां तो लड़न की शक्ति होवेगी उन्होंने की किया जाएगा? रोग प्रतिरोधक समर्था, रोगाणुनाशक, उपरोक्त दोवें, उपरोक्त विचों कोई नहीं। शरीर विच रोगां तो लड़न की शक्ति नूं रोग प्रतिरोधक समर्था कहा जाता है। DTP टीकाकरण विच किस रोग नूं शामिल नहीं किया गया है? DTP जिन्हों आपां DPT भी कहते हैं, ठीक है, इनू DPT भी कहा जाता है तो DTP भी कहा जाता है। DTP जो है इसकी फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्टुसिस ते टैटनस। ये तीन बीमारियां कवर की गई ने, डिप्थीरिया, पर्टुसिस ते टैटनस, ठीक है। ये किनू नहीं शामिल किया गया? डिप्थीरिया नू भी किया गया है, पर्टुसिस नू काली खंघ कहा जाता है, टैटनस नू भी कवर किया गया है। चौथे नंबर 'च है मरासमस। ये मरासमस रोग नू शामिल नहीं किया गया। DTP दे विच या DPT दे विच डिप्थीरिया, पर्टुसिस ते टैटनस नू शामिल किया गया है। काली खंघ नू आपां पर्टुसिस कहते हैं, ठीक है जी। राइट आंसर हो गया चौथा मरासमस। राष्ट्रीय ग्रामीण सेहत मिशन का की उद्देश्य है? शिशु मौत दर नू घट करना, संक्रामक अते असंक्रामक बीमारियां नू नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण नू प्राप्त करना या उपरोक्त सारे। राष्ट्रीय ग्रामीण सेहत मिशन का उद्देश्य की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सारे। शिशु मौत दर नू घट करना, संक्रामक अते असंक्रामक बीमारियां नू नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण नू प्राप्त करना, ये सारे उद्देश्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण सेहत मिशन दे। नैक्सट क्वेश्चन, हेठा विचों किहड़ा संक्रमण जल दे द्वारा पैदा हुंदा है? जल दे द्वारा किहड़ा संक्रमण पैदा हुंदा है? हैपेटाइटिस डी, हैपेटाइटिस ए, हैपेटाइटिस ई या हैपेटाइटिस बी, ठीक है जी। इन्हां विचों जल दे द्वारा पैदा होने वाला संक्रमण है हैपेटाइटिस ए। हैपेटाइटिस ए जो है यह जल दे द्वारा पैदा हुंदा है। टीबी की मुढ़ली रोकथाम विच शामिल है? टीबी की मुढ़ली रोकथाम विच की शामिल है? डोस्ट, MDT, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB, BBG वैक्सीन, उपरोक्त सारे। टीबी की मुढ़ली रोकथाम विच एक तो वैक्सीन लगाई जाती है जो है BCG, ठीक है, BCG वैक्सीन लगाई जाती है। तो दूसरा जो इसकी मुढ़ली रोकथाम में शामिल है वो है MTD TB, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB एंड अनदर वैक्सीन इज़ BCG, जो मैं तुहानूं दस चुकी हूँ, ठीक है। BCG वैक्सीन लगती है या फिर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB हुंदा इहदे लई। विटामिन B12 की कमी नाल होने वाली बीमारियां किहड़ी बीमारी है? विटामिन B12 की कमी नाल किहड़ी बीमारी हो सकती है? खून की कमी, अंधराता, पुलागा, दिमागी रोग। जे विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर दे विच, उन्हां किहड़ी बीमारी हो जाएगी? राइट आंसर है खून की कमी। विटामिन B12 की कमी दे नाल खून की कमी हो जाती है शरीर दे विच।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁरुष ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2000 ਤੋਂ 2500, 2200 ਤੋਂ 2800, 1800 ਤੋਂ 2200 ਜਾਂ 1800 ਤੋਂ 1600। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁरुष ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 2000 ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ। 2000 ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ 3200 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਇਫ ਲੀਡਸ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3200 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 2000 ਤੋਂ 2500, ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ 3200 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? 2000 ਤੋਂ 2500। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 2003, 2005, 2009 ਜਾਂ 2007? ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 2005 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 2005 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਰਲ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ। ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ JSSK, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2011, 2012, 2013? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਣਿਜਿਕ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? What scheme in 2016 for victims of commercial sexual exploitation has been run? 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ, ਉਜਵਲਾ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਮਿਤਾ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਜਵਲਾ। ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਜਵਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 2011, 2015, 2016 ਜਾਂ 2013? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 2015। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਈਅਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰਸ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਨੀਤੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ, ਲੈਂਗਿਕ ਬਜਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੀਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੀਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ, ਜੋ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ,
पियागेट भी कह लिया जाता है इनू, बट इहदी प्रोनंसिएशन राइट जो प्याजे है। ठीक है जी, पंजाबी च प्याजे कहा जाता है, इंग्लिश च पियागेट वर्गी प्रोनंसिएशन है दी। किहड़े देश का मनोविग्यानिक सी? अमेरिका का, रूस का, जर्मनी का या स्विट्जरलैंड का? जीन पियाजे जो है ऑप्शन नंबर 4 स्विट्जरलैंड देश का मनोविग्यानिक सी। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड। नैक्सट क्वेश्चन है घेंगा गाइटर डैश नाल संबंधित है। जो गोइटर रोग हो जाता है, गोइटर जिन्हों गलगंड कहते हैं हिंदी दे विच, घेंगा कहा जाता है, जो गले दे विच जो है जो नमक की कमी के नाल जिहड़ा रोग हुंदा है वो किहदे नाल संबंधित है? थाईराइड ग्रंथि दे नाल, थाइमस ग्रंथि नाल, पीयूष ग्रंथि नाल या प्रवाटू ग्रंथि दे नाल? जिहड़ा घेंगा या गोइटर का जिहड़ा रोग है ये थाईराइड ग्रंथि दे नाल संबंधित है, जिहदे विच गला जो है बहुत ज़्यादा वड्डा आकार हो जाता गले का। ठीक है जी, नमक की कमी के कारण हुंदा, आयोडीन की कमी के कारण, थाईराइड ग्रंथि के नाल संबंधित है। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए थाईराइड। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए किहड़ा टीका वैक्सीन की सिफारिश की गई है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए किहड़ी वैक्सीन की सिफारिश की गई है? जिहड़ी गर्भवती माता है उन्होंने किहड़ी वैक्सीन दी जाती है? BCG दी, रोटा वायरस वैक्सीन, टैटनस टॉक्साइड, मीजल्स खसरे का वैक्सीन? ये जेकर आप गल करिए BCG या TB के लिए दी जाती है बच्चों, रोटा वायरस जे डायरिया हो जाए बच्चों, डायरिया तो बचने लिए रोटा वायरस दी जाती है। मीजल जो है खसरे लिए वैक्सीन दी जाती है MMR। इसका राइट आंसर है टैटनस टॉक्साइड। गर्भवती माता नू टैटनस टॉक्साइड वैक्सीन की सिफारिश की गई है। ऑप्शन नंबर C 15वें का राइट आंसर ऑप्शन C टैटनस टॉक्साइड। इन्हां विचों किहड़ा एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? मच्छर वाहित रोग किहड़ा नहीं है? डेंगू बुखार भी मच्छरां नाल हुंदा, मलेरिया भी, नींद की बीमारी जो है एक मच्छर वाहित रोग नहीं है। ऑप्शन C आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम लई आयोडीन संपूरण की न्यूनतम सुझावित मात्रा डैश प्रतिदिन है। जो आयोडीन की कमी के कारण असी पहला पढ़ के आए हैं कि घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन की प्रतिदिन कितनी मात्रा लैनी चाहिए है? 100 तो 150 माइक्रोग्राम, 190 तो 210 माइक्रोग्राम, 350 तो 375 माइक्रोग्राम या 400 तो 435 माइक्रोग्राम? राइट आंसर चेक कर लेंगे हैं। 100 तो 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 100 तो 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा लैनी चाहिए है। 100 तो 150 माइक्रोग्राम। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है इन्हां विचों किहड़ा पोषक तत्व वधेरे ऊर्जा प्रदान करता है? देखो जी, सब तो ज़्यादा ऊर्जा जो है सानू फैट तो मिलती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? सब तो ज़्यादा पोषक तत्व सानू वसा तो मिलता है, यानी कि फैट तो मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है वसा। सब तो वधेरे ऊर्जा सानू वसा तो मिलती है। तंदुरुस्त संतान नू जन्म देने लिए ढुकवी उम्र किहड़ी है? किहड़ी उम्र दे विच एक तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुंदा है? 15 तो 20 साल, 18 तो 28 साल, 25 तो 35 साल, 30 तो 40 साल? सब तो वधिया उम्र जो है वो 18 तो 28 साल मानी जाती है गर्भवती माता की। जेकर माता की उम्र 18 तो 28 साल के विचकार होगी तो एक तंदुरुस्त बच्चा जो है पैदा होगा 18 तो 28 साल। हैज़ा रोग जीवाणुओं द्वारा फैलता है। हैज़ा रोग किहड़े जीवाणुओं द्वारा फैलता है? कोमा बैसिलस जीवाणु, वायरस, कीटाणु या प्रोटोजोआ? हैज़ा रोग किहड़े जीवाणुओं द्वारा फैलता है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कोमा बैसिलस बैक्टीरिया। हैज़ा रोग कोमा बैसिलस जीवाणुओं द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थाई दंद निकलण की उम्र हुंदी है। बच्चे दे स्थाई दंद जिहड़े परमानेंट टीथ हुंदे आ ओहदी निकलण की उम्र किहड़ी है? एक तो अस्थाई दंद हुंदे ने जिहड़े बच्चे दे दुध दे दंद जिन्हां नूं कहा जाता है, उस तो बाद वो टुट के स्थाई दंद निकल जाते हैं। ओहदी उम्र की है? 2 साल, 4 साल, 6 साल या 8 साल? कदों बच्चे दे स्थाई दंद निकलते हैं? राइट आंसर है 6 साल। 6 साल की उम्र तो बच्चे दे स्थाई दंद निकलने जो ने वो शुरू हो जाते हैं। 6 साल की उम्र तो।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਸਥਾਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 18, 20, 22 ਜਾਂ 30। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਬੀ। ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 6 ਮਹੀਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਟਸਥ ਮੂਲ ਤੱਤ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੂਲ ਤੱਤ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮੂਲ ਤੱਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਨਿਕਟਸਥ ਮੂਲ ਤੱਤ। ਨਿਕਟਸਥ ਮੂਲ ਤੱਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਕਟਸਥ ਮੂਲ ਤੱਤ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਟੀਬੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਬੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਵੀ ਫੇਸ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਵੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਐਲਕੋਹਲੀ ਟੀਵੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਵੀ ਫੇਸ। ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਵੀ ਫੇਸ, EPTB ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਲਮੋਨਰੀ ਟੀਬੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ICDS ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 15 ਗ੍ਰਾਮ, 12 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ICDS ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਕੀਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 8 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਪਕ੍ਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਣ ਲਈ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 50 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ, 70 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ, 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਜਾਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ, ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਆਹਾਰ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ। ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ 4 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ। ਕੁਐਸ਼ੀਓਰਕਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸ਼ੀਓਰਕਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਊਰਜਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਥਾਇਮਿਨ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਊਰਜਾ। ਕੁਐਸ਼ੀਓਰਕਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਊਰਜਾ। ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਜੋ ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ IQ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ
ज़्यादा तेज़ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਮੰਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IQ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 80 ਤੋਂ 90, 70 ਤੋਂ 80, 50 ਤੋਂ 70, 140 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ IQ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। IQ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 70 ਤੋਂ 80। ਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ IQ ਪੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 70 to 80। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੈਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? IQ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ ਬਟਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਮਰ ਗੁਣਾ 100, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक उम्र गुणा वास्तविक उम्र बटा 100, ऑप्शन 3 वास्तविक उम्र बटा मानसिक उम्र गुणा 100। राइट आंसर है मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुणा 100। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुणा 100 इसका राइट आंसर है। ये फॉर्मूला है IQ का। हैपेटाइटिस बी की पहली खुराक बच्चे नूं कदों दित्ती जाती है? हैपेटाइटिस बी की खुराक ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 35ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? पहली खुराक तो एक 2 महीने के अंदर, 3 तो 7 महीने दे विच, 1 साल के बाद 24 घंटे के अंदर। पहली खुराक 24 घंटे के अंदर दी जाती है, पर जी दूजी खुराक है वो दी जाती है पहली खुराक तो 1 तो 2 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 36वें का पहली खुराक तो 1 तो 2 महीने के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन है DPT का टीका किन्ने तापमान पर रखा जाता है? रूम के तापमान से 2 तो 8 डिग्री, 0 तो -20 डिग्री, 12 तो 10 डिग्री। DPT डिप्थीरिया पर्टूसिस टैटनस का टीका किन्ने तापमान से रखा जाता है? यह राइट आंसर चैक कर लेंगे हैं। 2 तो 8 डिग्री। DPT का टीका 2 तो 8 डिग्री टैंपरेचर से रखा जाता है। वैक्सीनेशन शब्द का प्रयोग सब तो पहला किसने किया सीगा? वैक्सीनेशन शब्द सब तो पहला किन्ने यूज़ किया सी? चार्ल्स बैबेज, फैराडे, लुइस पास्चर या एडवर्ड जैनर? यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D एडवर्ड जैनर ने सब तो पहला वैक्सीनेशन शब्द का प्रयोग किया सी। ऑप्शन D एडवर्ड जैनर। शरीर विच प्रोटीन ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੈਪਸਿਨ ਊਰਜਾ ਕੁਪੋषण, ਪੈਪਸਿਨ एंजाइम कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ज़्यादा कुपोषण। जे प्राप्त मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटीन ਤੇ ਊਰਜਾ नहीं है ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ਊਰਜਾ कुपोषण। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਮ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਇਆ ਦੁੱਧ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ DTaP ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਟੈਟਨਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ? DTP डिप्थीरिया टैटनस ਤੇ ਪਰਟੂਸਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ डिप्थीरिया ਪਰਟੂਸਿਸ ਟੈਟਨਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। DTP ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? DPT ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 1 2 4 ਜਾਂ 5? डिप्थीरिया ਪਰਟੂਸਿਸ ਟੈਟਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 5। ਇਹਦੀਆਂ 5 ਡੋਜ਼ਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। HIV ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? HIV ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B, हाइपर इंटर बॉर्डर, बोथ या नन? HIV की फुल फॉर्म है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। IB तो हो गया इन्फ्लुएंजा, B तो हो गया टाइप B, H तो हो गया हेमोफिलिस।
हेमियोफीलियस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कारण ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण एंजाइना, गोइटर, मरासमस या टी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण एक तो मरासमस की प्रॉब्लम होंदी है तो एक हो जाती है क्वाशियोरकर की प्रॉब्लम। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नाल मरासमस ਅਤੇ क्वाशियोरकर की प्रॉब्लम्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। एक नवजन्मे बच्चे का जणेपे तो बाद इस प्रक्रिया नाल रूटीन के हिस्से वजों तुरंत मुलांकन किया जाता है। जो बच्चे की चैकिंग की जाती कि बच्चा ठीक ठाक है या नहीं, किहड़े प्रक्रिया नाल तुरंत मुलांकन किया जाता है? बाल कार्यशीलता स्केल, अपगर स्कोरिंग सिस्टम, नवजन्मे विकास का पैमाना, डुपोविट्स ब्लाड स्केल। राइट आंसर है अपगर स्कोरिंग सिस्टम। डाउन सिंड्रोम नाल संबंधित शारीरिक विशेषतावां विच शामिल हैं। डाउन सिंड्रोम जिहड़ी प्रॉब्लम है उहदे विच की शारीरिक विशेषतावां करैक्टरिस्टिक्स हुंदियां ने? चौड़ियां गोल अखां हुंदियां ने, एक जां दोवें हत्थां ते एक सिंगल पामर क्रीज हुंदी है, वख कंन मूँह हत्थ ते पैर, घट विकसित दंद। डाउन सिंड्रोम का एक लक्षण ये हुंदा है कि जिहड़ियां हत्थां दीयां रेखावां हुंदियां ने, जिद्दां आम लोकां दी हत्थां विच 3 या 4 रेखावां हुंदियां ने, उन्हां दीयां हत्थां दी सिंगल रेखा हुंदी है। इस करके क्या वा एक या दोवें हत्थां दे ते एक सिंगल पामर क्रीज, जिहड़ी हत्थां दी जिहड़ियां लाइनां वगैरह हुंदियां ने, वो सिंगल लाइन हुंदी है डाउन सिंड्रोम दे विच। आरवी वैक्सीन का पूरा नाम की है? रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वीडियो, रूट वीओ, नन। आरवी वैक्सीन का पूरा नाम है रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया, जिन्होंने डायरिया तो बचण वास्ते टीका लगाया जाता है। आरटी रोटा वायरस वैक्सीन नूं डायरिया तो बचण लई लगाया जाता है। तो यह इदां दी वैक्सीन है जिहदी बूंदां दित्तियां जांदियां ने बच्चे नूं। जदों एक नवजन्मे बच्चे का जिगर डैश वध पैदा करता है, चमड़ी पीली पै जाती है। बिलीरुबिन, फॉलिक एसिड, एल्ब्यूमिन, फिनिलएलानिन। चमड़ी कई बार की हुंदा बच्चों की पीली पै जाती है। कदों पीली पैंदी है? जो शरीर या जिगर जो है की वध पैदा करता है शरीर दे विच? बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन नामक का कैमिकल ज़्यादा पैदा करता है बच्चे का जिगर, तो चमड़ी का रंग जो है पीला पै जाता है। बिलीरुबिन। छोटे बच्चों में आम बीमारियों में शामिल हैं जुखाम, बुखार के दौरे तो वड्डी बीमारी दे विच हो गए, कॉलिक, फ्लू ते खसरा, मध कन्न दियां लागां, ओटिसिस मीडिया, जुखाम ते कॉलिक, खसरा, कनपीड़े, रुबेला। ये जिहड़ियां खसरा वगैरह बीमारियां हो गई, ये हैगियां वड्डियां बीमारियां जिन्हां दे टीके लगदे आ। जे असीं आम बीमारियां की गल करिए तो हो गए मध कन्न दियां लागां, जुखाम ते कॉलिक, जिन्होंने कहा जाता इन्फैक्शनस ऑफ द मिडल एयर, ओटिटिस मीडिया, कोल्ड्स एंड कॉलिक। कन्न दे विच कुछ इन्फैक्शन हो जाना, कोल्ड हो जाना, कॉलिक हो जाना, ये है आम बीमारियों दे विच शामिल। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक अजिही स्थिति नूं दर्शाता है जिस बच्चे की खुराक की मात्रा विच ना काफ़ी है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण दे विच बच्चे की खुराक दे विच काहदी कमी हुंदी आ? प्रोटीन की, कुल कैलोरियां की, कार्बोहाइड्रेट की, ए अते बी दोवें। राइट आंसर है ए अते बी दोवें। प्रोटीन ते कैलोरीज दोनों की कमी हो जाती है शरीर दे विच। पीईएम अक्सर वापरता है तो इसके सब तो विनाशकारी नतीजे इस दौरान होंगे हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मुख्य तौर पर किहड़े किन्हां नूं हुंदा है? सिर्फ बचपन शुरुआती बचपन अते किशोर अवस्था या जवानी अते बालगता। मेनली यह बचपन अते शुरुआती बचपन विच जो है ज़्यादा ये विनाशकारी नतीजे देखने को मिलते हैं बचपन की उम्र के। छाती के दुग्ध के लाभां विच शामिल हैं। छाती के दुग्ध के की लाभ हैं? पाचन की उत्तमता, इम्यूनोलॉजिकल लाभ, पौष्टिक तत्वों की बेहतर वरतों या उपरोक्त सारे। छाती के दुग्ध के आ सारे ही लाभ हैं। इन्हां वधिया तरीके नाल पाचन हुंदा है, इम्यूनोलॉजिकल लाभ हुंदे ने, पौष्टिक तत्वों की बेहतर वरतों हुंदी है, उपरोक्त सारे। 2001 तक संयुक्त राज ने बाल फार्मूलिਆਂ ਨੂੰ इस नाल मजबूत करने ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। आयरन, सोया प्रोटीन, कैल्शियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। संयुक्त राज ने बाल फार्मूलिਆਂ विच मतलब कि बच्चों को की दिता जाना चाहिए है? बाल फार्मूला मतलब बच्चों को खाने लिए किहड़ी चीज़ दी जानी है? उहदे विच मजबूती प्राप्त करने लिए प्रवानगी दी। किस चीज़ को प्रवानगी दी कि बच्चों को की देना चाहिए है खाण दे विच सब तो ज़्यादा वधिया मात्रा दे विच? आयरन, सोया प्रोटीन, कैल्शियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। राइट आंसर है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या गया है
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ। ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਪੋਲੀ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚੁਸਤ, ਲੰਬੇ, ਛੋਟੇ ਆ ਭਾਰੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ, ਸੈਰੇਬਲ ਪਾਲਸੀ, ਸਪਾਈਨਾ ਬਿਫਿਡਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਟਿਜ਼ਮ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਸ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਲੀਆ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਨਿਕਟਰਸ, ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨੀਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨੀਸਟਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੀਲੀਆ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। BCG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? BCG ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ TB ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੀਰਮ ਗਰੋਥ, ਬੈਸੀਲਸ ਕਲਚਰ ਗਰੋਥ, ਬੈਸੀਲਸ ਕੈਲਮਟੀ ਗਿਊਰੇਨ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕੈਕੂਲੇਟਿੰਗ ਗਰੋਥ। BCG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬੈਸੀਲਸ ਕੈਲੋਮਿਟੀ ਗਿਊਰੇਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਸੀਲਸ ਕੈਲੋਮਿਟੀ ਗਿਊਰੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चिल्ड्रन एंड एजू, ईस्ट चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन, NV चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ECCE? ECCE अर्ली ਚਾइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ, ਰਡਾਰ ਨੂੰ, ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੇ ਅਬਵ ਨੂੰ? ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? अर्ली ਚਾइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਗਤਾ 'ਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ अर्ली ਚਾइल्डहुड ਪੀਰੀਅਡ, सेंसिटिव टू लैंग्वेज डिवेलपमेंट है, क्रूशियल फॉर मैच्योरिटी लैवल है, मीन्ड फॉर लर्निंग थ्रू फोर्सड बिहेवियर है, जबरदस्ती सिखाया जाना चाहिए है, कॉम्पलैक्स है, बहुत गंभीर है, गुंझलदार है। तो यदा राइट आंसर है लैंग्वेज डिवेलपमेंट लिए सेंसिटिव है, ठीक है नहीं, उन्होंने लैंग्वेज डिवेलपमेंट करवानी जरूरी भी है तो चंगी तरह करवाई जाए, बच्चे सीख भी सकते हैं लैंग्वेज नूं, जे नहीं डिवेलपमेंट होंदी तो फिर औखा भी हो जाता है फ्यूचर दे विच, ठीक है। सेंसिटिव है लैंग्वेज डिवेलपमेंट के लिए। विकास शुरू होंदा है बचपन तो बाद दा पड़ाव, जन्म तो पहला दी अवस्था, बचपन की अवस्था, पूर्व बचपन अवस्था। जिहड़ा जन्म तो पहला दी अवस्था है जो बच्चा भरूण दे विच हुंदा है उस उदों तो जो है डिवेलपमेंट शुरू हो जाती है। बच्चे की भाषा के विकास लिए जरूरी है उन्होंने अपने विचार प्रगट करने के मौके दो। भाषा के हुनर के विकास लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए है। लिखन पढ़न बोलण ते सुनन का अभ्यास करो। उपरोक्त सारे बच्चे के भाषा के विकास लिए सारे जरूरी ने। बचपन के आरंभक समय दौरान हेठ लिखिया विचों किहड़ा एक समूह विच स्वीकार किए जाने वाली भूमिकावां ते व्यवहारां बारे जानकारी प्रदान करता है। बचपन दे विच सब तो पहला बच्चों नूं कौन जो है जानकारी दिंदा है किद्दां व्यवहार करना है, किद्दां विचरना है। भैण भरा, अध्यापक, अध्यापक अते साथी, हाणियां, मापे, माता पिता, भैण भरा। माता पिता ते भैण भरा जो ने ओह बच्चे नूं जानकारी दिंदे ने। विकास एक कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस नाल जुड़िया होया है?
ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਨਾਲ, ਤਪੈਦਿਕ ਨਾਲ, ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੇਚਕ ਨਾਲ? ਰੋਗੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ। ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਵਰਖਾ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀਟਾਣੂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? VZIG, ਵੈਰੀਓਲਾ, ਵੈਰੀਸੈਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ? ਵੈਰੀਓਲਾ। ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵੈਰੀਓਲਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਸੈਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਦਾ ਵੈਰੀਓਲਾ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦਾ ਵੈਰੀਸੈਲਾ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਖੰਘ, ਪੀਲਾ ਬੁਖਾਰ, ਪੀਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਡਾਇਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਜਾਂ ਅਸਥਮਾ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ। SEN ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਵਾਦ ਲੋੜਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਡਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2004, 13 ਦਸੰਬਰ 2005, 13 ਦਸੰਬਰ 2006 ਜਾਂ 2007? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? 13 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 13 ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਸਲੈਕਸੀਆ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਸਲੈਕਸੀਆ। ਡਾਇਸਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ। ਡਾਇਸਕੈਲਕੁਲੀਆ, ਕੈਲਕੁਲੀਆ ਮਤਲਬ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਆਡੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਡਾਇਸਲੈਕਸੀਆ, ਡਾਇਸਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਡਾਇਸਕੈਲਕੁਲੀਆ, ਆਡੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? BCG, DPT, ਖਸਰਾ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ BCG ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ TB ਵਾਸਤੇ।
हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है ICDS प्रोग्राम किस साल में शुरू किया गया सी। ICDS प्रोग्राम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसिज स्कीम, तो इनू शुरू किया गया सी 1975 दे विच। हेठ लिखिया सेवावां विचों किहड़ी एक ICDS के लाभार्थियों नूं प्रदान नहीं की गई है। रुजगार, सेहत जांच, टीकाकरण, रैफरल सेवावां, ये सारियां सेवावां जिहड़ियां ने ICDS के लाभार्थियों नूं दित्तियां जांदियां ने, पर रुजगार की सेवा नहीं प्रदान की जाती। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए रुजगार। PEM का पहला सूचक की है। PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रीशन का पहला सूचक चमड़ी विच बदलाव, वालां विच बदलाव, उम्र लई वध भार, उम्र लई घट भार। जे बच्चे का भार घट है उहदी उम्र तो इहदा मतलब है PEM का पहला सूचक है। बच्चों में मांसपेशियां की गंभीर बर्बादी देखी जाती है। किहड़ी बीमारी दे विच मांसपेशियां की गंभीर बर्बादी हुंदी है। अनीमिया, ओस्टियोपोरोमिस, बेरीबेरिया मरासमस। राइट आंसर है मरासमस, जिहदे विच मांसपेशियां की गंभीर प्रॉब्लम जो है वो देख। अगला क्वेश्चन है इन्हां विचों किहड़ा एक संयुक्त टीका है। इहदी आपां गल पहला भी कर चुके हैं। HIV, DPT, हैपेटाइटिस B या वेरीसैला। DPT डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस वास्ते एक संयुक्त टीका है। की रोकण लई MMR वैक्सीन की सिफारिश की जाती है। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। MMR की फुल फॉर्म है मलेरिया, निमोनिया, पोलियो या खसरा। खसरा रोकण लई MMR वैक्सीन की सिफारिश की जाती है। चिकन पॉक्स नूं रोकण लई सिफारिश की गई वैक्सीन है। चिकन पॉक्स नूं रोकण लई इहदी आपां गल पहला भी कर चुके हैं। रोटा वायरस डायरिया वास्ते हुंदी है। BCG TB वास्ते। MMR मीसल्स, मम्स ते रूबेला वास्ते। वेरीसैला वैक्सीन जो है चिकन पॉक्स नूं रोकण लई इहदी सिफारिश की जाती है। किसी आंगनवाड़ी निगरान सुपरवाइजर हेठां किन्ने कार्यकर्ता हुंदे ने। 40 तो 65 कार्यकर्ता हुंदे ने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर दे हेठां। आंगनवाड़ी सेवावां किहड़ी वड्डी सेवा का एक अंग या हिस्सा है। जिहड़ियां आंगनवाड़ी सेवावां है किहदा हिस्सा ने। पेंडू बाल सुधार सेवा, महिला ते बाल विकास, भारत किशोरी मिशन, सिक्ख्या मिशन या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट स्कीम। आंगनवाड़ी सेवावां इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट स्कीम का हिस्सा ने। विटामिन की कमी, खुश्क चमड़ी, भार विच कमी, थकावट आदि किहड़े पोषक तत्व की घाट का नतीजा ने। प्रोटीन, चर्बी, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स। इसका राइट आंसर है चर्बी, जो कि साडे शरीर के लिए, साडे शरीर को ऊर्जा देने लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुंदी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक के मिश्रण किहड़े पोषक तत्व विच मिलते हैं। खनिज, प्रोटीन, चर्बी या फोकट। इसका राइट आंसर है प्रोटीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक के मिश्रण प्रोटीन दे विच मिलते हैं। जख्म विचों वगदे खून नूं रोकण विच की सहायक है। विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K या विटामिन E। राइट आंसर है विटामिन K, जो जख्म दे विचों वगदे खून नूं रोकण विच सहायक है। खून विच लोहे की कमी कारण होने वाला रोग किहड़ा है। चमड़ी रोग, अनीमिया, स्कर्वी या निमोनिया। खून की कमी दे नाल अनीमिया रोग हो जाता है। पसीने ते पेशाब राहीं किहड़ा हानिकारक पदार्थ शरीर विचों बाहर निकलता है। सोडियम क्लोराइड, यूरिया, लोहा या प्रोटीन। इसका राइट आंसर है यूरिया। पसीने के पेशाब राही यूरिया जो है वो शरीर तो बाहर निकलता है। विटामिन डी का सब तो वड्डा ते वधिया स्रोत किहड़ा है। राइट आंसर है सूरज। ऑप्शन सी, सूरज जो है विटामिन बी का सब तो वड्डा ते वधिया स्रोत है। गर्भवती महिला लई किहो जी कसरत करनी लोड़ींदी है। गर्भवती महिला नूं हल्की, कठोर या इन्हां विचों कोई नहीं, हल्की कसरत करनी लोड़ींदी है। किसी इस्त्री नूं सेहतमंद बच्चे नूं जन्म देण लई अपनी देखभाल कदों शुरू करनी चाहिए है। दूजे महीने की गर्भ अवस्था तो, गर्भ अवस्था के 7वें महीने, गर्भ धारण तो पहला, गर्भ धारण तो तुरंत मगरों। राइट आंसर है गर्भ धारण तो पहला ही अपनी देखभाल करनी शुरू कर देनी चाहिए है। फल और हरियां सब्जियां तो गर्भवती महिला की किहड़ी जरूरत पूरी हुंदी है। फॉलिक एसिड, खनिज, लोह तत्व या उपरोक्त सारे। राइट आंसर है उपरोक्त सारे, ऑप्शन डी। कई स्त्रियों को थोड़ी उपकाई या मॉर्निंग सिकनेस हुंदी है, जो विशेष रूप में डैश दौरान हुंदी है। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਕਾਈ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਚੌਥੇ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਰਾਈਮੈਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਬਕਾਈ ਉਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਅਭਿਆਨ ਮਈ 1994, ਮਈ 1996, ਦਸੰਬਰ 1994, ਦਸੰਬਰ 1995। ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 1995। ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ ਦਸੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਾਮਨਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 1995। 1995 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਅਭਿਆਨ। ਪੂਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 295 ਦਿਨ, 280 ਦਿਨ, 288 ਦਿਨ ਜਾਂ 290 ਦਿਨ। ਪੂਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 280 ਦਿਨ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 280 ਡੇਜ਼। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੋ ਗਈ 280 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ? 40 ਗ੍ਰਾਮ, 80 ਗ੍ਰਾਮ, 60 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੇਚਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਥੀ? ਰॉबर्ट कॉच, फिनेल, मैकुलने, एडवर्ड जेनर। चेचक ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੇਚਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 25 kg, 20 kg, 12 ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋ, 18 ਕਿਲੋ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3, 12 ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇ 16 ਮਾਰਚ, 18 ਮਾਰਚ, 7 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 1, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਿਲਡ ਜਾਂ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨੋਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ। ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਜਾਂ ਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ। ਲਾਈਵ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਲਡ ਜਾਂ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਲਡ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੇ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ? ਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਟੌਕਸਾਈਡ, ਟੈਟਨਸ ਟੌਕਸਾਈਡ, ਪਰਟੂਸਿਸ ਰੈਬੀਜ਼, IPV। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਟੌਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਟੈਟਨਸ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਟੌਕਸਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਐਂਡ ਟੈਟਨਸ। ਟੌਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਹੈ ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਐਂਡ ਟੈਟਨਸ।
UIP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਨਾਈਟ ਪੈਥੋਗਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ UIP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1985, 1995, 1958 ਜਾਂ 2000। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ EIP, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 1985 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ? 1944, 1978, 77 ਜਾਂ 1950। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1978 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ। 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ, ਅਰਜੁਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਧਨੁਕ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ। ਪੈਂਟਾਵੈਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ 5 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਪਾਨੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਾਪਾਨੀ ਮੌਸਕੀਟੋ, ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੀਫੈਲਿਟਿਸ, ਮੌਸਕੀਟੋ ਬਾਈਟ, ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਐਨਸੇਫੈਲਾਈਟਿਸ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਨਸੇਫੈਲਾਈਟਿਸ ਜਾਪਾਨੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ? ਆਰਟੀਕਲ B, ਆਰਟੀਕਲ 20A ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਕਲ 21A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ, ਅਦਰ ਕਾਜ਼ਜ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਔਰੇਂਜ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸਿਸ ਐਕਟ 2012। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸਿਸ ਐਕਟ ਹੈ 2012 ਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸਿਸ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸਿਸ ਐਕਟ 2012। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 2012, 2013, 14 ਜਾਂ 15। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1098, 1022, 1055, 1095। ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 1098 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ 1098 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। 1098। NCPCR ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। NCPCR National Commission Pencil Corporate Resource, Non-Children Permission Corporate Resource, National Commission for Protection of Child Rights, none of above. Right answer is National Commission for Protection of Child Rights. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ। NCPR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੈਂਸ ਫॉर नो ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर नो ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫॉर ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर नो ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1
प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ताकि चाइल्ड लेबर ना होवे, नो चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, ਇਹਦੀ फुल फॉर्म भी तुसी याद रख सकते हो क्योंकि एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है। ਪੈਨਸਿਲ पोर्टल ਨੂੰ किस द्वारा लॉन्च किया गया सी? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, राम बिहारी, उपरोक्त विचों कोई नहीं। इनू श्री राजनाथ सिंह द्वारा पैनसिल पोर्टल नू लॉन्च किया गया सी। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कदों हुई? वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO 1939, 1950, 52 या 54, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। नॉक नी जीनू विलगम ਕਿਹੜੀ बीमारी है? नॉक नी एक बच्चों ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ बीमारी है, ਇਹਨੂੰ ਜੀਨੂ ਵਿਲਗਮ भी कहा जाता है। ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ आपस में जुड़ते ਹੋਣ, खंघ ਨਾਲ संबंधित काली खंघ या ਕੰਨ ਦੀ समस्या। नॉक नी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਨੋ ਵਿਲਗਮ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੋਡੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਨੋ ਵਿਲਗਮ ਜਾਂ ਨੌਕ ਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਗੋਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੋਪਥਾਲਮੀਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੋਪਥਾਲਮੀਆ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। अर्ली चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज़ हेठ लिखिया विचों किहड़ियां हन? कोगैनिटल डिफॉर्मिटी, डिवेलपमेंट डिफॉर्मिटी, एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारियां डिफॉर्मिटीज़ या अपंगतावां बच्चों दियां अर्ली चाइल्डहुड दियां हुंदियां ने। कुछ एक जन्म तो हुंदियां ने, कुछ एक जन्म तो 2 या 3 साल बाद पता लगदियां ने, कुछ बाद विच हो जांदियां ने। ऑल ऑफ दी अबव इसदा राइट आंसर है। परटूसिस किहड़ी बीमारी है? काली खंघ, पैरां दी बीमारी, हत्थां दी, उपरोक्त विचों कोई नहीं। परटूसिस नूं काली खंघ या वूपिंग कफ भी कहा जाता है, वूपिंग कफ। IPV फुल फॉर्म की है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इंटरचेंज पोलियो वैक्सीन, इंटर पोलियो वायरस, नन ऑफ दी अबव। IPV की फुल फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन किमें दिती जाती है? रोटा वायरस वैक्सीन जिहड़ी है डायरिया की प्रॉब्लम, दस्त की प्रॉब्लम जिहड़ी हुंदी है उस तो बचाव लई दिती जाती है। किद्दां दिती जाती है? बच्चे के मूँह में बूंदा पा के, रोटी में मिला के, साह द्वारा, उपरोक्त विचों कोई नहीं। बच्चे के मूँह में बूंदा पा के दिती जाती है। नैशनल चिल्ड्रन डे कदों मनाया जाता है? 14 नवंबर, 25 दिसंबर, 30 अगस्त या 5 सितंबर। सब नूं पता है 14 नवंबर नूं नैशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। ICDS की फुल फॉर्म आप कर चुके हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट स्कूल, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसेज स्कीम, इंडियन चाइल्ड डिवेलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसेज स्कीम। इन्हां विचों आंगनवाड़ी वर्कर का की कर्तव्य है? पिंड के छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी विच लियाउणा, बच्चों ते उन्हां दीआं मावां लई भोजन देना, सेहत कारजां विच सेहत कर्मियों की सहायता करना, उपरोक्त सारे आंगनवाड़ी वर्कर दे सारे ही काम हुंदे आ। पिंड के छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी विच लैके आना, बच्चों ते उन्हां दीआं मावां लई भोजन तैयार करना, सेहत कारजां विच सेहत कर्मियों की हैल्प करना। एकीकृत बाल विकास सेवा प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? पंजाब सरकार का राष्ट्रीय प्रोग्राम, निजी खेत्र के सहयोग वाला, इन्हां विचों कोई नहीं। जिहड़ा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट सर्विसेज स्कीम है राष्ट्रीय पद्धर की स्कीम है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है। ICPS कदों शुरू की गई? ICPS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटैक्शन स्कीम। प्रोटैक्शन, P तो हो गया प्रोटैक्शन, योजना मतलब स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटैक्शन स्कीम कदों शुरू की गई? 2009, 2010, 12 तो 13, 5 तो 6, 8 तो 9। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटैक्शन स्कीम 2009-10 के दौरान शुरू की गई। 2009 तो 10 के दौरान।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1950, 1951, 52 ਜਾਂ 53। 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲੇਗਾ। 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ, 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ, 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਹੈ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ? 5, 8, 10 ਜਾਂ 7। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3 10। ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਭਗ 10 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, A ਅਤੇ B ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ANM, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ICDS ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਗ ਹੈ? 60:40, 75:25, 70:30 ਜਾਂ 80:20। ICDS ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 75:25। 75:25 ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ 75, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 25 ਰੇਸ਼ੋ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ % ਰੇਸ਼ੋ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ICDS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 75:25, 90:10, 85:15। 90:10 ਹੈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਜੋ ਹੈ 90:10 ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਭਪਾਤ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ।